But of the remnant of the Amorites, the children of Israel had sworn protection to them. But Saul had sought to kill them in his zeal for the children of Israel in Judah. Therefore David said to the Gibeonites, "What shall I do for you, and with what shall I make atonement, that you may bless the inheritance of the Lord?" And the Gibeonites said to him, We'll have no silver or gold from Saul or from his house, nor shall you kill any man in Israel for us." So he said, "Whatever you say, I will do for you." Then they answered to the king, "As for the man who condemned us and plotted against us, that we should be destroyed from remaining in any of the territories of Israel, let 7 men of his house, his descendants, be delivered to us, and we will hang them before the Lord in Gibeah of Saul, whom the Lord chose." And the king said, "I will give them." But the king spared Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, because of the Lord's oath that was between them, between David and Jonathan, the son of Saul. So the king took Armoni and Mephibosheth, the 2 sons of Rizpah, the daughter of Aiah, whom she bore to Saul, and 5 sons of Michal, the daughter of Saul, whom she brought up, for Adriel, the son of Barzillai, the Meholathite, and he delivered them into the hands of Gibeonites, and they hanged them on the hill before the Lord. So they fell all 7 together, and were put to death in the days of harvest, in the first days, in the beginning of the barley harvest. Now Rizpah, the daughter of Aiah, took sackcloth and spread it for herself on the rock, from the beginning of harvest until the late rains poured on them from heaven. And she did not allow the birds of the air to rest on them by day, nor the beasts of the field by night. And David was told what Rizpah, the daughter of Aiah, the concubine of Saul, had done. Then David went and took the bones of Saul and the bones of Jonathan his son from the men of Jabesh Gilead, who had stolen them from the street of Bethshan, where the Philistines had hung them up after the Philistines had struck down Saul in Gilboa. So he brought up the bones of Saul and the bones of Jonathan his son from there, and they gathered the bones of those who had been hanged. They buried the bones of Saul and Jonathan his son in the country of Benjamin in Zillah, in the tomb of Kish his father. So they performed all that the king commanded. And after that, God heeded the prayer for the land. Amen. 저는 긍휼은 심판을 이기고 기뻐하는 이라는 제목으로 하나님의 은혜를 나누기 원합니다. 긍휼은 불쌍히 여기는 것입니다. 하나님께서 우리를 불쌍히 여겨주신다는 것은 긍휼히 여겨주신다는 것은 하나님께서 우리를 불쌍하게 여겨주신다는 것입니다. 하나님은 긍휼하십니다. 그래서 하나님의 사람들은 긍휼합니다. 하나님께서 죄를 지은 우리를 불쌍히 여겨주셔서 처벌하지 않으시듯이 하나님의 사람은 자신에게 죄를 지은 사람을 처벌하지 않습니다. 그래서 긍휼은 최후의 심판을 이긴 승리자입니다. 야고보서 2장 13절입니다. 긍휼을 베풀지 않는 자는 긍휼 없는 심판을 받으리라. 긍휼은 심판을 이기고 기뻐하느니라. 우리에게 긍휼을 베푸신 하나님께서 승리자이시고 하나님을 따라서 이웃에게 긍휼을 베푼 우리도 승리자가 됩니다. 그러므로 사랑하는 하나님의 사람들이요, 여러분에게 잘못하고 여러분에게 죄를 지은 사람을 불쌍히 여기시고 긍휼히 여기시기를
우리 주 예수님의 이름으로 축복합니다. 간음하다 잡혀온 여인을 긍휼히 여기신 예수님께서 각종 죄에 묶여있는 우리를 긍휼히 여기십니다. 밤새 그물을 던졌지만 물고기 한 마리 잡지 못한 어부 베드로를 긍휼히 여기신 예수님께서 세상살이에 지쳐가는 우리를 긍휼히 여기십니다. 십자가 위에서 자신을 죽인 사람들을 긍휼히 여기셔서 그들을 위해서 기도하신 예수님께서 다른 사람을 정죄하고 있는 우리를 긍휼히 여기셔서 우리를 위해서 기도하십니다. 기억하십시오. 긍휼은 심판을 이기고 기뻐합니다. 심판이 두려운 사람들이 꼭 기억해야 할 단어가 있다면 그것은요, 긍휼입니다. 우리 중 한 사람도 피할 수 없는 최후의 심판을 준비하고 있는 사람이 있다면 그 사람은 긍휼을 베푸는 사람입니다. 우리의 삶 가운데 다른 사람들에게 긍휼을 베풀면 우리도 최후의 심판의 자리에서 하나님의 긍휼을 받을 것입니다. 이것은 우리가 우리 자신의 긍휼로 하나님의 긍휼을 살 수 있다는 말이 아닙니다. 우리 자신의 긍휼의 값어치는 사실 얼마 되지 않습니다. 그래서 값이 얼마 되지 않는 우리 자신의 긍휼로 하나님의 긍휼을 살 수 있는 가능성은 전혀 없습니다. 우리가 다른 사람들에게 긍휼을 베풀면 우리 자신도 최후의 심판의 자리에서 하나님의 긍휼을 받을 것이라는 말은 이런 뜻입니다. 하나님의 긍휼을 진짜로 받은 사람은 그 긍휼을 받은 것에 분에 넘치게 감사할 수밖에 없습니다. 그런 사람은 다른 사람에게 긍휼을 베풀지 않을 수 없게 됩니다. 하나님을 인격적으로 만나서 자신의 죄를 깨닫게 된 사람은 자기 죄가 얼마나 더러운지 직면하게 되어서 내가 죄인 중에 괴수라고 고백할 수밖에 없습니다. 그런 사람에게 다른 사람이 죄를 짓더라도 다른 사람이 자기에게 지은 죄가 자기가 하나님께 지은 죄에 비하면 별것 아니라는 것을 알게 됩니다. 죄인 중에 괴수에게 다른 사람이 작은 죄를 짓는다고 해서 그 괴수가 볼 때 다른 사람의 그 죄가 너무 작게만 보이는 거예요. 죄인 중에 괴수는 그래서 다른 사람을 긍휼히 여길 수밖에 없습니다. 여러분, 누가 죄인 중에 괴수입니까? 사도 바울만 죄인 중에 괴수입니까? 아닙니다. 우리 모두는 죄인 중에 괴수입니다. 자기 자신이 죄인 중에 괴수라는 사실을 아직도 깨닫지 못하는 사람이 있습니까? 그 사람은 아직도 살아계신 하나님을 만나지 못한 사람일 수가 있습니다. 하나님을 인격적으로 만난 사람은 반드시 자기 자신의 죄를 깨닫게 되어 있습니다. 오늘 우리는요, 예수님을 닮아서 긍휼을 행하고 있는 한 사람, 다윗을 만나게 됩니다. 다윗이 어떻게 긍휼을 베풀었는지를 알아보기 위해서 우선 오늘 본문의 내용을 살펴보겠습니다. 다윗이 유다와 이스라엘의 왕이었던 어느 때에 3년 동안 연달아 이스라엘에 기근이 들었습니다. 한 해나 두 해 기근이 드는 것은 가끔씩 경험할 수 있는 일입니다. 그러나 3년 연달아 기근이 든다는 것은 조금 다른 의미가 있습니다. 한 해 기근이 나면요, 그 전해에 농사 지었던 것을 절약해서 그럭저럭 먹을 수 있습니다. 두 해 연달아서 기근이 나면 저장해 놓은 양식을 그 전해에 많이 먹은 상태이기 때문에 나라 전체가 먹고 살려면 적지 않은 아픔을 겪습니다. 그러나 새해 연달아 기근이 나면 곳곳에서 굶는 사람들이 생기고 지도자에 대한 불평, 불만도 여기저기에서 폭발하게 되어 있습니다.
왕의 가장 기본적인 책임 중 하나가 바로 잘 먹이는 것이기 때문입니다. 다윗의 지도력에 위기를 맞습니다. 그래서 하나님께 다윗이 이 이유를 물었습니다. 이 위기의 이유를 물었더니 하나님께서 그 이유를 사울과 그 가문의 죄라고 말씀하셨습니다. 사무엘하 21장 1절과 2절입니다. 그때 다윗 시대에 해를 이어 3년 동안 기근이 있어서 다윗이 주께 여쭈었더니 주께서 대답하시되 그것은 사울이 기브온 사람들을 죽였으므로 그와 및 피를 흘린 그의 집으로 인한 것이니라 하시니라. 이제 기브온 사람들은 이스라엘 자손에 속하지 아니하였으며 아모리 족속 중에서 남은 자들이더라. 이스라엘 자손이 전에 그들에게 맹세하였거늘 사울이 이스라엘과 유다 자손을 향해 열심히 있었으므로 그들을 죽이려고 꾀하였더라. 옛날에 이스라엘이 여호수아와 함께 가나안을 정복할 때 기브온 사람들이 아주 먼 데서 온 것처럼 거짓말을 해서 여호수아가 하나님 앞에서 기브온 사람들과 동맹을 맺었습니다. 기브온 사람들이 원래 가나안 땅에 살기 때문에 이스라엘이 멸망을 시켜야만 했습니다. 그런데 그 동맹 때문에 기브온 사람들을 죽일 수가 없게 되었습니다. 그 이후에 기브온 사람들은 이스라엘 사람들의 노예로 살아가게 되었습니다. 여기에서 하나님께서 긍휼하신 분이시라는 것을 우리는 알 수 있습니다. 기브온 사람들은요, 원래 하나님의 명령에 의해서 멸망을 당해야만 하는 아모리 족속이었습니다. 그들이 거짓말로 꾀를 내어서 살아남았고 지금은 이스라엘 족속의 노예로 살아가고 있습니다. 하나님께서 죽이라고 여호수아에게 명령하셨던 그 족속이 설사 사울 왕에게 죽임을 당한다고 해서 하나님께서 그들의 억울함을 신경 쓰실 이유가 있습니까? 그것도 지금 그들은 이스라엘 민족의 노예로 살아가면서 인간 취급을 받지 못하고 있는데 그들 때문에 하나님께서 선택하신 이스라엘에 3년이나 연속해서 기근을 주신다는 것이 말이 됩니까? 여러분, 하나님의 긍휼은요, 민족을 가리지 않습니다. 하나님의 긍휼은 다시 한번, 하나님의 긍휼은 민족을 가리지 않습니다. 하나님께서는 이스라엘 민족만 긍휼히 여기시는 편협한 분이 아니십니다. 하나님께서는 자신이 멸망을 지시하셨던 바로 그 아모리 족속 기브온 사람들에게도 긍휼하신 분입니다. 또 하나님은 신분의 귀천에 따라 긍휼을 차별하시는 분이 아니십니다. 하나님께서는 부자에게도 긍휼하시고 노예에게도 긍휼하십니다. 하나님은 멸망의 대상이었고 지금은 노예로 살아가는 기브온 사람들에게도 하나님은 긍휼하십니다. 하나님께서 아모리 족속을 미워해서 멸망시키라고 하신 것이 아니라는 것을 우리는 이해해야만 합니다. 저는 지난 여름에 맛있는 수박을 사놨다가 그 수박이 상해서 반 이상을 그냥 버린 적이 있습니다. 수박을 버린 것은요, 제가 수박을 싫어해서가 아닙니다. 수박이 아주 달고 맛이 있어서 수박을 너무 좋아했지만 그 수박이 상했기 때문에 어쩔 수 없이 버린 것입니다. 하나님께서 여호수아에게 아모리 족속을 멸망시키라고 하신 것은 아모리 족속이 돌이킬 수 없이 부패했기 때문입니다. 하나님께서는 아모리 족속을 사랑하십니다. 얼마나 사랑하실까요? 하나님께서 이스라엘 민족을 사랑하신 만큼 아모리 족속을 사랑하십니다. 하나님께서 이스라엘 민족을 사랑하신 만큼 하나님께서 가나안에서 멸망을 당한 모든 민족들을 사랑하십니다. 그것은 이스라엘이 돌이킬 수 없이 부패했을 때
하나님께서 이스라엘도 멸망시키셨다는 사실에서 확인할 수 있습니다. 이스라엘 사람들은 자신 스스로를 선민이라고 자랑스러워합니다. 그러나 우리는 하나님의 마음을 잘 이해해야 합니다. 하나님께서 이스라엘을 편애하신다고 생각하는 사람들은 인류의 역사를 잘 모르는 사람입니다. 예수님께서 이스라엘 사람들만을 위해서 돌아가셨습니까? 하나님께서 독생자 예수님을 이스라엘만을 위해서 살리시기 위해서 예수님을 십자가에 죽게 하셨습니까? 성령님을 처음 받은 민족이 이스라엘이 된 것은 이스라엘을 통해서 다른 민족들에게 땅끝까지 복음이 전해져서 모든 민족이 성령님을 받게 하기 위한 하나님의 계획입니다. 하나님은요, 편애하지 않으십니다. 지금 이스라엘과 팔레스타인 사이에 전쟁이 있습니다. 하나님은 누구 편일까요? 하나님은요, 이스라엘과 팔레스타인의 모든 아픈 사람들의 편이십니다. 가족을 잃고 고통당하는 모든 사람들을 누구보다도 더 아파하시는 분이 하나님이십니다. 러시아와 우크라이나에서 전쟁의 의미를 의심하면서도 어쩔 수 없이 총을 들고 싸우러 나가야 하는 모든 군인들을 누구보다도 더 안타까워하시는 분이 바로 하나님이십니다. 하나님은요, 어지러운 세상 가운데서 고통당하고 있는 우리 편이십니다. 하나님께서 우리를 긍휼히 여기십니다. 그리고 하나님께서 아모리 족속인 기브온 사람들을 긍휼히 여기셨습니다. 멸망을 당했어야 마땅한 그들, 비참하게 노예의 삶을 자자손손 이어가고 있는 그들을 긍휼히 여기신 분이 바로 하나님이셨습니다. 사울 왕과 그의 가문이 가장 비참한 기브온 사람들을 멸망시키려고 했을 때 기브온 사람들을 긍휼히 여기신 분은 바로 하나님이셨습니다. 기브온 사람들을 위해서 하나님께서 이스라엘에 3년 동안 연달아 기근을 주셨습니다. 3년 동안의 기근을 통해서 하나님께서 이스라엘의 새로운 왕 다윗을 대화의 장으로 초대하셨습니다. 3년 동안 지속된 기근은 하나님께서 다윗에게 보내신 약속의 초대장입니다. 하나님께서 기브온 족속을 위해서 다윗과 얘기하고 싶으셔서 이스라엘에 3년 동안 계속 기근을 허락하셨습니다. 혹시 하나님은 지금도 이런 방식으로 일하실까요? 우리는 너무나 많은 기상이변을 만나고 있습니다. 벌써 기억 저 너머에 아련해지고 있는 일본의 쓰나미, 일상이 되어버린 것 같은 지진들, 너무 많아져서 보험사들을 폭삭폭삭 망하게 하고 있는 홍수와 태풍과 토네이도, 혹시 이런 것들을 통해서 하나님께서 우리를 하나님과의 대화의 장으로 부르고 계신 것은 아닐까요? 우박이 내렸을 때 우리의 신경은 온통 자동차 수리와 지붕 고치는 것에 가 있었는데, 혹시 그때도 하나님께서는 우리가 하나님께 질문하기를 원하셨을까요? 하나님, 이 우박을 통해서 우리에게 무엇을 말씀하기 원하십니까? 어쩌면 우리는 하나님을 너무 외롭게 만들어드리고 있는지도 모르겠습니다. 우리에게 이런저런 어려움을 주시는 하나님께서는 우리를 눈이 빠지라고 기다리고 계시는데, 우리는 우리의 힘으로 그 어려움을 해결하는 데만 급급하지 않았나 되돌아보게 됩니다. 이런 생각을 해보게 됩니다. 혹시 다음에도 하나님께서 우리에게 어떤 어려움을 허락하신다면 그 어려움에 고정된 우리의 눈을 잠시 감고 우리의 눈물 속에서 우리를 찾아오시는 하나님과 먼저 대화를 하면 좋겠다. 우리와는 너무나 다른
하나님의 사람 다윗 왕은요, 하나님의 대화의 초대장을 금방 알아보고 왔습니다. 하나님의 사람 다윗은 기근의 원인이 무엇인지 하나님께 간절하게 여쭈었습니다. 그러자 하나님께서 다윗에게 대답하셨습니다. 3년 기근의 원인은 사울과 그 가문이 기브온 사람들을 죽였기 때문이다. 그 소리를 듣자마자 다윗은 노예로 살아가고 있는 기브온의 대표 몇 사람을 불러서 이렇게 물어보았습니다. 사무엘하 21장 3절입니다. 그러므로 다윗이 기브온 사람들에게 이르되 내가 너희를 위해 무엇을 하랴? 내가 무엇으로 속죄하여야 너희가 주의 상속 유업을 위해 복을 빌겠느냐 하매, 왕이 노예들에게 이스라엘의 복을 빌어달라고 간청하고 있습니다. 왕이신 예수님께서 인간인 우리를 찾아오셔서 우리를 달래시는 모습과 너무나 닮아 있습니다. 맞습니다. 하나님의 사람은 정말 하나님을 많이 닮아 있습니다. 유다의 왕으로 7년 6개월간 다스리다가 이스라엘까지 통일시켜서 다스리게 된 다윗입니다. 이스라엘뿐만 아니라 주변에 있는 대부분의 나라들을 정복하고 있는 위대한 왕 다윗이 노예들에게 이스라엘을 위해서 복을 빌어달라고 부탁하고 있습니다. 하나님의 말씀에 진심으로 겸손해진 왕의 모습을 우리는 볼 수 있습니다. 그러나 전 왕인 사울 왕에게 전멸을 당할 뻔했던 노예들이 새롭고 더 위대한 왕 앞에서 자신의 요구를 당당하게 제시하기는 어려웠습니다. 사무엘하 21장 4절입니다. 기브온 사람들이 그에게 이르되 우리는 사울과 그의 집에서 은이나 금을 취하기를 원치 아니하고 또한 왕께서도 우리를 위하여 이스라엘 안에서 사람을 죽이지 마옵소서 하니, 왕이 이르되 너희가 무엇을 말하든지 내가 너희를 위해 그것을 행하리라 하며, 재물이나 사람의 목숨이나 아무것도 원하지 않는다는 노예들의 말에 위대한 왕 다윗 왕이 다시 한번 간청을 하니 노예들이 왕의 진심을 믿고 자신의 요구를 드러냅니다. 사무엘하 21장 5절과 6절입니다. 그들이 왕께 응답하되 우리를 소멸시킨 사람 곧 우리를 멸하여 이스라엘 지역의 어느 곳에서 남지 못하게 하려고 우리를 대적하며 계략을 꾸민 사람, 즉 그의 아들들 중에서 7명을 우리에게 넘겨주소서. 주께서 택하신 사울의 기브아에서 우리가 그들을 주를 위해 목매어 달겠나이다 하니, 왕이 이르되 내가 그들을 주리라 하니라. 사울 왕이 기브온 사람들을 소멸시켰다는 것을 기억하십시오. 소멸이라는 히브리어 단어 칼라는 완료되었다, 끝났다, 성취되었다 라는 뜻을 가지고 있고, 그 단어를 처음 사용한 성경의 구절은 창세기 2장 1절입니다. 이같이 하늘들과 땅과 그것들의 모든 군대가 완성되니라. 하나님께서 천지 창조를 빈틈없이 완벽하게 완성하신 것처럼 사울 왕이 기브온 사람들을 완벽하게 소멸시켰다는 것입니다. 그런 과정 중에서 살아남은 기브온 사람들이 극히 소수일 수도 있음을 짐작하게 합니다. 모든 가족과 친집, 친구와 동네 사람들 대부분이 처참하게 죽임을 당하는 것을 경험하며 목숨을 부지하기 위해서 숨어서 불안에 떨었을 살아남은 기브온 사람들을 상상해 보십시오. 그들이 사울 왕과 그의 가문에게 얼마나 치를 떨었을까요? 여호수아가 기브온 사람들과 맺은 약속을 저버린 사울 왕은 또 이스라엘을 기브온 사람들은 얼마나 미워하고 저주했을까요? 그들이 깊은 원한은 절대 용서되지 않을 것입니다.
이스라엘의 기근을 불러 또 한 가지 원인이 있다면 그것은 죽은 사람들의 원한입니다. 사울과 그의 가문에 의해 죽어가던 사람들의 피가 여전히 땅에서 하나님께 부르짖고 있습니다. 가인이 아벨을 죽였을 때 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 창세기 4장 10절입니다. 그분께서 이르시되 내가 무엇을 하였느냐? 내 동생의 핏소리가 땅에서부터 내게 부르짖느니라. 억울하게 죽어서 땅에 스며든 아벨의 피가 하나님께 부르짖었고 하나님께서는 그 피의 울부짖음을 계속 들으셨습니다. 울부짖는 아벨의 피가 스며든 땅에서 가인은 저주를 받았습니다. 억울하게 죽은 수많은 기본 사람들의 피가 땅에 스며들어서 하나님께 부르짖고 있었습니다. 하나님께서 억울하게 죽어간 기본 사람들의 피가 울부짖는 소리를 계속 듣고 계셨습니다. 기본 사람들 울부짖는 피로 인해서 이스라엘 민족이 이스라엘 땅에서 저주를 받았고 3년간 연달아서 기근을 겪었습니다. 살아남은 몇 안 되는 기본 사람들은 소수의 비참한 노예들은 위대한 왕에게 사울 왕의 자손 7명을 요구했습니다. 만약 그들이 노예가 아니었다면, 그들이 다윗 왕과 어느 정도 동등한 힘이 있었다면 그들은 분명 더 많은 사울 왕의 자손들을 요구했을 것입니다. 멸족을 당한 원한을 어떻게 단 7명으로 만족시킬 수 있겠습니까? 그러나 그들의 처지에서는 여전히 왕족 7명도 가장 강력한 용기로 요구하는 것입니다. 어쩌면 그들은 자신들의 목숨까지 걸고 그런 당돌한 요구를 했을 것입니다. 일생에 단 한 번 월초를 갚을 수 있는 기회이니까요. 다윗 왕은 그들의 요구를 허락합니다. 다윗 왕이 사울 왕의 가문을 미워해서 그런 것이 아니라 이스라엘을 살리기 위해서 한 선택입니다. 이스라엘이 멸망당하지 않게 하기 위해서 7명을 나무에 달려 죽게 한 것입니다. 하나님께서 모든 인류가 멸망을 당하지 않게 하시기 위해서 예수님을 나무에 달려 죽게 하셨습니다. 예수님의 십자가에 내어주신 하나님의 마음을 우리가 상상이나 할 수 있을까요? 하나님께서 사랑하시는 모든 인류를 살리는 값이기 때문에 하나님은 예수님을 너무나 가볍게 내어주셨을까요? 하나님께서 피눈물을 흘리면서 소리 없는 절규 속에서 예수님을 십자가에 내어주셨습니다. 예수님께서 죽으실 때 태양도 빛을 잃었고 땅이 진동했고 바위들이 터져나갔습니다. 하나님은 그렇게 아파하셨습니다. 여러분, 우리를 위해서 나무에 달리신 예수님을 기억하십시오. 베드로는 이렇게 얘기합니다. 베드로전서 2장 22절 24절입니다. 그분께서는 죄를 짓지 아니하시고 입에 교활함도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시며 오직 의롭게 심판하시는 분에게 자신을 맡기시고 친히 나무에 달려 자신의 몸으로 우리의 죄들을 지셨으니 이것은 죄들에 대하여 죽은 우리가 살아서 의에 이르게 하려 하심이라. 죄가 전혀 없으신 예수님께서 나무에 달려 죽으신 것은 우리 대신 우리의 죄값을 치르신 것입니다. 그것은 예수님께서 우리를 살리셔서 우리가 하나님의 의에 이르게 하시기 위한 것입니다. 생명을 살리기 위해서는 생명으로 값을 치러야만 합니다. 예수님께서 예수님의 생명의 값으로 값을 치르셔서 우리가 살았음을 기억합시다. 우리는 예수님의 생명의 값입니다. 7명의 생명의 값을 치러서
이스라엘이 기브온 사람들에게 용서를 빌었습니다. 그 과정에서 우리는 다윗 왕이 이미 죽은 사람과의 약속도 지키는 것을 볼 수 있습니다. 다윗 왕이 사울 왕과 다른 것들이 많지만 그중 한 가지는 약속을 지킨다는 것입니다. 사무엘하 21장 7절입니다. 그러나 다윗과 사울의 아들 요나단 사이에 곧 그들 사이에 있던 주의 맹세로 인하여 왕이 사울의 손자여 요나단의 아들인 무비보셋은 아끼니라.